إلى سنية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البركات على أنا وهنا وسلي محمد قوارن سائقة حيا ممتلئا من الشر الجميل مطايا وصل وسلم على نور الموصول المقدم والأولياء المنتقل الفكر الكريمة والجبا واستمتع الله تعالى للولي الصعيد الطاهرة النبوية ويوم الصحابة والأتباع أولا واهده إليك النصر قسم الوالد الجليا وحفظا من الغواش الرفنات على مسائل الهدى واستعين بحول الله تعالى قوة القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وبارك وقل سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب اشرف شيخ الحمد من اتصال الثانية ابن هاشمية ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي من نقاص في بلاد القضاء القصية إلى أن عمر بن كعب بن لؤي بن غالب بن خير اسم قريش بيت سبع البطون القرشية وما فوقه كان في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ونبى ابن مدر ابن نيزر ابن معاذ بن عدنان وهذا زلق النظام ابن التالة الكواكب الضرية وكيف لا سيد الأكرم صلى الله عليه وسلم وسد المنتقى واكرم به من نصب طه الله من صفة الجاهلية أورى سن العراق وارنه في مار الحني وروى سورة نور النبوة في أنصر القرآن المنبهية وبدر بدره في جبل جده عبد المطالب وبنيه عبد الله اللهم اكبر وكريم بعرض وسلم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولا نقله إلى مقر من صلفة آمنة الصغرية وأصل قريب يجب أن تكون أم لمصطفى ونولي في السماوات والأرض بحمدها الأنوار الزادية والصبا كل الصاب لهم من نسم الصبا وقصيد العدو بعد طول جنبيا من النبات ولالا سندسيا ونادي الثمر ودد الشجر الجانجنا ونطقت بحمل كل دابة لقريش بمصاي الأصول العربية وخرت الأصفرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت والمشارق والمغارب ربه بحرية واهتزت العوالم من السرور كأسه ميا صلى الله عليه وسلم وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت في كل جميل وجمال يا مطاع إلهي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد ولا تكون فتياتي كالبنية أقبل مشرق ونتبين وبلغنا النور هنا وإذا له الحمد أنزلنا وكان يدعو بذكره ويذكر الله تعالى لما من به عليه وأفضل وذكر الله وسلم كيف رسول والذرية بيده كلة بها وهذا من إباد والخروج بها وقدمت عليه يوم أمره فقام إليها وأخنمها وذرية وبسط لها من ردائه شرفه بصعطبه وندى
والصائب أنه استمتع مع زوجها والبنين والذرية وقد أتهما في الصحابة له من اللهم أكبر كريم يا ربي واستزيم من صلاة وتسليم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه مر صلى الله عليه وسلم بكرين لا أم من الهداية راد المجوال من أولاد منك فلم يكن جوالها لشيء من ذلك قد قضى ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويسير جنائزهم ولا يحكر فقيرا أتبعه الفقر ويقبل المعصرة ولا يقابل أحدا بما يكره نسألك اللهم بارك قدسيا الذي يصام صلب شك الرجاء ونتوسل بليسة محمد ومن هو أكرم بسورة وهم بمعنى إخوان أفسد بغمان يكتانا من السماء جنة كريدو أبلغ بلارك بقول لذن مكسون جنة نفس سبا وسنين لساتي Tapan tujuh lalu sayi pasinin nagabat tematan tunaatai nan yasinin naripuna wanawai tasampai amal toki pasinin nasus sabat wai sibawa sinin nabalai na ajak kibuang manca jigi taurak kele lauri cinna inak duwe amin. Puang-puang malabikeng engkai hadere ia kitan rengangi alap birana padamu topoleye nenia toripoleye. Izinkan saya membacakan sebuah syair Bugis berikut ini. Tau lolo ni labaso tapi ni gajang molatoni palawangan. Anak darani wibese pasan di waju tarotoni lepe lipa yang artinya telah dewasa labaso telah menjepit keris juga menempuh kembara. Telah gadis wibese telah memakai baju dan telah menyimpan sarung. Demikian bunyi syair yang menandakan penggambaran anak manusia yang sudah dewasa dan siap menikah. Untuk laki-laki jika telah siap mencari rezeki, dan untuk perempuan telah mampu mengatur dirinya dan rumah tangganya. Puan-puan malabikeng nenia selosor malabikeng engkai hadere. Pada launi mai nari sukuruki sinina pepedalle nenia papenyameng engka purana wereki puang Allahu subhanahu wa ta'ala ajapa-japang pakulengeng nato pada engka si pakain rainra hadere rionrom malabie pada launi mai masalawa nenia mapasalama lauri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli Nabi ia engkau mencaji sulomat tapak rila lena wanwa nato salama ridua wanwa lino letu akhira insyaallah amin ya robbal alamin. Sineng puap-puap malabikeng sila seram malabikeng engkai tudam mat jajareng engkaki mat depu-depungan ri onrong malabie nasaba engka gau decena wendi mapacina ananda adik
kemanakan sepupu kita tercinta. Yusdar Arisanda Saputra AMD Tra ANT 3. Anak pertama dari Bapak Mas Huda dan Ibu Nurdalia yang insya Allah akan melangsungkan akad nikahnya besok dengan seorang wanita soleha nan rupawan yang bernama Zahwa Az-Zahra AMD TSFAM, putri dari pasangan Bapak Muhammad Suaib SIP dan Ibu Siti Aminah Semauna SAG dari Kecamatan Kera. Kami muliakan, Mapaci berasal dari kata paci yang berarti bersih. Upacara ini menggunakan daun paci atau daun pacar. Melaksanakan upacara mapaci berarti calon mempelai telah siap dengan hati yang suci, bersih serta ikhlas. Mapaci hati atau bersih hati, mapaci nawa-nawa bersih pikiran, mapaci pagkaukeng bersih tingkah laku perbuatan, nenia mapacing ATK bersih itikad. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malabikang engkai hadire. Sebelumnya kami jelaskan dulu tata cara prosesi mapaci. Prosesi memberi paci kepada calon mempelai, yaitu mengambil sedikit daun paci lalu diletakkan dan diusap ke tangan calon mempelai. Pertama ke telapak tangan kanan, kemudian telapak tangan kiri, lalu disertai dengan doa, semoga calon mempelai kelak dapat hidup dengan bahagia. Baik, sebelumnya akan kami bacakan nama-nama yang akan memberi paci pada mempelai pria. Bapak Dr. Andes Ashari dan Ibu Baiduri. Selanjutnya, Bapak Sarifudin dan Ibu Hajadalah. Yang berikut, Bapak Haji Muhammad Dahlan dan Ibu Haja Bunga Alan. Selanjutnya, Mayor Infanteri Purnawirawan Jufriyadi dan Ibu Daryana Mus. Selanjutnya, Bapak Hadrawi Judawi dan Ibu Haja Najma Ishak ST MSI. Selanjutnya, Bapak Agustan dan Ibu Haja Nawi SST. Selanjutnya, Bapak Muhammad Darwis dan Ibu Murham. Selanjutnya, Bapak Muhammad Yunus dan Ibu Haja Rahimi. Selanjutnya, Bapak Tamrin dan Ibu Mas Ati. Selanjutnya, Bapak Haji Darham Nur dan Ibu Haja Sahri Bunga. Selanjutnya, Bapak Sumardin dan Ibu Sahira. Yang berikut, Bapak Amiluddin dan Ibu Ardiana. Dan yang terakhir, kedua orang tua mempelai. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Ridupai Papaci Pamulang, Alena Tomatoa Malabikeng, Bapak Dr. Andes Ashari dan Ibu Baiduri. Lauri Alena Tau Malabikeng, Ridupai Ki Maraja, Sibawa Madeceng. Beberapa properti sebagai berikut. Di depan calon pengantin diletakkan sebuah bantal yang sering ditafsirkan dan dianggap sebagai simbol kehormatan. Bantal tersebut terbuat dari kapas sebagai simbol kemakmuran, berfungsi sebagai pengalas kepala
yang artinya kehormatan atau martabat. Kepada kemakmuran atau martabat yang dalam bahasa Bugis disebut mapakalepi. Kepada Bapak Sarifudin, harga diri. Sedangkan jumlah 7 diartikan bahwa suatu pekerjaan yang terbaik dalam bahasa Bugis disebut tujui atau mat 7. Jadi sebuah sarung yang siap pakai.
Terima kasih iqomah atau ketekunan. Diharapkan calon pengantin dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari sang pembuat sarung sutra untuk diamalkan dalam kehidupan rumah tangga. Sarung juga dianggap sebagai simbol penutup aurat bagi masyarakat Bugis Makassar. Jadi diharapkan agar calon mempelai senantiasa menjaga harkat dan martabatnya, tidak menimbulkan rasa malu atau sirik di tengah-tengah masyarakat kelak. Salah satu sifat dari pisang adalah tidak akan mati atau layu sebelum muncul tunas yang baru. Hal ini selaras dengan tujuan utama pernikahan, yaitu melahirkan atau mengembangkan keturunan. Oleh banyak orang. Dengan perkawinan diharapkan calon pengantin berguna dan membawa manfaat bagi orang banyak. Kepada Bapak Muhammad pengantin yang dalam bahasa Bugis disebut Minasa atau Mang Minasa, yang berarti cita-cita yang luhur. Kepada Bapak Muhammad Yunus diletakkan daun nangka atau daun panasa. Andre Gurta Dibone pernah berkata dalam bahasa Bugis, dua mitu riala sapo rilalena atu wongenge, ia naritu unganna panasai yang berarti lempu, si bawa benona kanukue yang berarti pacing.
kejujuran dan kesucian. Jadi dalam mengarungi bahtera rumah tangga, calon pengantin senantiasa berpegang pada kejujuran dan kebersihan yang meliputi lahir maupun batin. Kepada Bapak Haji, daun paci merupakan tumbuh-tumbuhan yang telah ditumbuk halus sebagai simbol kebersihan atau kesucian. Paci sebagai perlengkapan dari prosesi mapaci. Beras dimaknai pesan semoga calon mempelai dapat berkembang dengan baik dan mandiri dalam membina rumah tangga yang dilandasi dengan cinta kasih, penuh kedamaian dan kesejahteraan. Kepada Bapak Amiluddin dan Ibu Ardiana atau Talabika Ridum Taiki Maraja Sibawa Madece. Properti yang terakhir, mapaci juga dilengkapi dengan lilin sebagai simbol penerang. Maksud dari lilin ini agar suami istri mampu menjadi penerang bagi masyarakat di masa yang akan datang. Tahan di Oke. ya oke. Iya tahan. Ya. Oke. Adik, kemanakan kita? Yusdar Arisanda Saputra, AMD Tra ANT 3. Mari kita mendoakan semoga acara pernikahannya besok dilancarkan dan merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi keluarga besar rumpun keluarga Bapak Mas Huda dan Ibu Nurdalia atas kehadiran Bapak Ibu untuk memberikan doa restu kepada Ananda mempelai. Mewakili keluarga besar, kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Diucapkan terima kasih, segala kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan adalah dari saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, Yusdar panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada saat ini Yusdar masih diberi kesempatan untuk mengungkapkan betapa syukurnya Yusdar atas segala cinta dan kasih mama dan bapak berikan kepada Yusdar selama ini. Rasanya baru kemarin Yusdar hanya kanak-kanak, lalu beranjak remaja. Dengan semua berkat perbuatan dan perkataan Yusdar secara sadar maupun tidak sadar, yang mungkin buat mama dan bapak sedih. Mama, bapak yang Yusdar cintai, terima kasih sudah memberikan Yusdar semua yang terbaik. Terima kasih atas semua cinta, semua kasih sayang tulus yang ikhlas dan tanpa pamrih yang telah diberikan kepada Yusdar sampai saat ini. Tak terhitung lagi berapa banyak keringat dan air mata yang telah mama dan bapak teteskan untuk Yusdar. Terima kasih banyak bapak, mama. Kini Yusdar sudah menjadi seseorang yang dewasa, seseorang yang akan menjadi suami dari seorang perempuan pilihan Yusdar, yang akan menjadi pendamping hidup Yusdar. Dan insya Allah Yusdar akan menjadi bapak dari anak-anak yang soleh dan soleha. Mohon izin, mohon doa restu dan keikhlasan bapak dan mama untuk kami mengarungi bahtera rumah tangga. Mama, bapak, maafkan Yusdar yang belum bisa membalas semua yang bapak dan mama berikan. Hanya ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Maafkan Yusdar jika selama ini selalu membuat susah, kesal, marah, hingga merepotkan bapak dan mama. Dan kepada adik-adikku, terima kasih sudah menjadi saudara yang baik. Tetap saling jaga dan saling sayang. Dan maafkan apabila selama ini kurang perhatian, belum bisa menjadi teladan yang baik, jauh dari lubuk hati yang paling dalam. Saya Yusdar selalu menyayangi dan mendoakan kalian. Etana pedih lalui sipak dua ajak tali seri janji tar minasaku ria
makuraga utajeng idik mi uren nuang memuat tosi alam peren ajak nak kasih tosi salai adikku adita ipasirutuni tanah podong si bali letu akhirat biar amadeceng asi pujita maminasa deceng mua capak na tuli unawanai ki andri unawadeceng poleri mabelai tambah jauh sing riasoni hilang hatiku hujan kurianeta wadah tuang siruntu sidup mata oh aku urut tu diusapa bismillah lino